श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय ध्यावो हृदय ध्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। हरि गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। धरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। बढ़त भलो हम एठा पायो या को तजनो मन नह पायो। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कार युग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की किरपा के सदका असी पिछले कुछ दिनों तो श्री गुरु नानक प्रकाश के पूर्वरात अध्याय 14वें का प्रसंग आरंभ किया सी, जिस दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के पिता जी अपने पुत्र नूं खरा सौदा करन दी जांच दसदे ने ते खरा सौदा करन दे बाबत भेजदे ने। पिछले दीवाना दे विच असी इत्थों तक का प्रसंग सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के नाल उन्हां दे साथी भाई बाला जी नूं मेहता कालू जी नगर तो बाहर तक छड्ड के आउंदे ने ते नाल ही उन्हां दे हत्थ दे उत्ते 20 रजत पन जिहड़ी उस समय की मुद्रा सी उन्हां दे हत्थ दे उत्ते धर दिंदे ने ते समझाउणा करदे ने भी भाई इहो जिहा वणज करना इहो जिहा व्यापार करना जिस दे नाल रहिंदे समय तक तुसीं लाभ प्राप्त करो, जिस दे नाल तुहानूं लाभ प्राप्त होवे। ते भाई बाला जी धन गुरु नानक साहिब जी महाराज दोनों रल मिल के वो पैंडा तय करते जाते हैं। रास्ते दे विच नगर आउंदे ने, कस्बे आउंदे ने ते बाद दे विच एक संघना जंगल आउंदा जिस दे विच एक आश्रम तकदे ने। आश्रम दे विच कुछ संत महंत बैठे हुए परमात्मा की भगती करते हैं। मन दे विच वासनावां नूं काबू करने दे वास्ते मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने वास्ते अनेकों तरह के आसन करते हैं। कोई रुख के नाल पुट्ठा लटकिया होया, कोई एक पैर के उत्ते भार पा के सारा सारा दिन रात अपना समा कट रहा, किसी ने भोजन त्यागया होया, कोई अग के सेक दे विच बह के तपस्या कर रहा, कोई पानी दे विच बह के तपस्या कर रहा। तो इस तरह अलग अलग तरह दी विधियां दे नाल वो तप कर रहे हैं।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਣਜ ਭਲੋ ਹਮ ਇਹ ਠਾ ਪਾਇਓ, ਜਾਗੋ ਤਜਨੋ ਮਨ ਨਹਿ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਜ ਭਲੋ ਹਮ ਇਹ ਠਾ ਪਾਇਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਸੌਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਤਜਨੋ ਮਨ ਨਹਿ ਭਾਇਓ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਜਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਵੀ ਇਸ ਭਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਏ ਅਮੋਲ ਜੋ ਮਗ ਮਹਿ ਹੀਰਾ, ਫਟਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਧਨ ਸੰਚੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਧਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੋਜਤ ਮਦ ਪਿਉਖ ਕਰ ਆਈ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਨਿਜ ਭਾਗ ਭਲਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਗਿਆ ਚੋ, ਭਲੋ ਬਣਜ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਣਜ ਲਾਭਦਾ ਪੂਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਭ ਹੀ ਠੋਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਸੀ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਜਤ ਪਨ ਇਨੇ ਚੜਾਵੇ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਤੇ ਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰਜਤ ਪਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 20 ਰਜਤ ਪਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚ ਬੇਦੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਕਾਲੂ ਦਿਸ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ 20 ਰਜਤ ਪਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬਨ ਕਨ ਜਿਉ ਬਣ ਜਨ ਤਨ ਹੇਤੂ, ਤੁਮ ਕੋ ਭੇਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਤੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਤੁਮ ਜਨ ਕੇ ਕਠਨ ਸੁਭਾਉ, ਗੁਨਾਹ ਆਪ ਮੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਊ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਖਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹ 20 ਰਜਤ ਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲਿਓ ਨਵੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋਚੇਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਬੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਜਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਮਨ ਆਏ ਕਰੋ ਤਿਉ ਕਰ, ਹੋ ਤੋ ਨਿਤਰਾ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ।
खेलत जबे बालकन माही, तब ही संग तजिओ मैं नाही। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਤ ਰਜ਼ਾਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਰਨੋ ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਗੁਣ ਉਰ ਮੈਂ, ਅਸ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਧਨ ਕਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਧਨ ਕਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 20 ਰਜਤਪਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਮਹਿਲੇ ਕਾਰਖਿਕ ਤਬ ਹੀ, ਗਏ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਜਿਹ ਸਭ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਜਿਹੇ ਸਭ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ ਟਿਗ ਵੈਸੇ, ਕੁੰਭਜ ਨਿਕਟ ਰਘੂ ਤਮ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗ ਸਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਨਗਨ ਅੰਗ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਵਤ, ਪਹਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵਤ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਤ ਮਹਿ ਤਨ ਸੀਤ ਸੰਦਾਵਤ, ਬਹੁਰੋ ਬਰਖਾ ਉਸਨਤ ਪਾਵਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰੋ ਵਰਖਾ ਉਸਨਤ ਪਾਵਤ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਚਬੋ ਅਸਨ ਕੇ ਰਹੋ ਅਣਸਨਾ, ਦੇਤ ਖੇਰ ਤਨ ਜੋ ਬਿਨ ਵਸਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੁਕਤ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਨੰਗਿਆਂ ਰਿਆਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੀ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਜੇਕਰ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।